Ever since the BJP and the RSS has come to power in 2014 in the union government, we have seen that how the BJP and the RSS, through its government, through its institutional mechanisms, has been trying to promote the corporates in place of people's. They are trying to promote the corporate need in place, substituting the people's aspiration. What does for student and youth independence mean? When we are celebrating Independence Day as student and youth, for us, independence mean that we do not need to worry about our semester fees. We do not need to worry whether government schools are getting closed in our country or not. We do not need to worry whether educational institutions will be closed down. We do not need to worry whether we have to take educational loan to continue our education or not. We do not need to worry whether on the basis of gender we will be able to go to schools or not, or colleges or not. We do not want to worry whether as student and youth, even after getting education, there will be paper leaks and corruption inside the education system and we will not get jobs or not. When we talk about independence as student and youth, we want to have a quality life. We want to have better livelihood. We want to have a society where on the basis of caste, basis of religion, we are not divided. We want to have a society where we can scientifically contribute. We want to have a society where we, through our human resource, can contribute to develop our country, and that is where our fight is. From 2014, when the BJP and the RSS has come to power, they are trying to bring in every anti-people policy. We have seen that how the farmers and the workers inside this country have been fighting. We remember in 2020-21, 1 year, the farmers on the streets of the national capital were fighting to tell this Modi government that the farmers are not going to accept the anti-farmers laws that the RSS is trying to implement and hand over the rights of the farmers to the Adani and Ambanis. We need to remember that how this government has only favored the corporate loot inside this country. We need to remember that how the workers inside this country today are continuously fighting against the labor codes that this government is trying to implement. Recently, what we saw in Jantar Mantar, the movement of the Gen Zs was not only the movement which was built on 37 days, but it's the last 12 years, the failed aspirations of the student and youth, that the students and youth of this country has been betrayed in the last 12 years by this RSS BJP government, that lakhs of students stood at the national capital and told this RSS and the BJP that we are not going to move an inch back. Your bullets are not stronger than our unity. Your police is not stronger than our unity. Your jails are not stronger and not enough in front of our unity. We will fight until we change the system. We will fight until we make sure that the dreams of Bhagat Singh are fulfilled, dreams of Baba Saheb Ambedkar are fulfilled inside this country. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ 2014 മുതൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് BJPയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റാണ്. ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന അന്നു മുതൽ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയല്ല, മറിച്ച് കോർപ്പറേറ്റുകളെ സേവിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് അദാനി, അംബാനി തുടങ്ങിയ കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കേവലമായ സമരത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷത്തിന്റെ വേളയിൽ ഈ നാട്ടിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെയും യൂത്തിനെയും സംബന്ധിച്ച്, ഈ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവജനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് കേവലമായ ഫീസ് വർധനയുടെ വിഷയമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു എന്നതല്ല, ഞങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല, അതുപോലെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷന്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീകൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതിന്റെ കാരണമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ലീക്കിന്റെ കാരണമല്ല, അതുപോലെ
നാട്ടിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവജനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ ജാതീയമായ അടിച്ചമർത്തൽ, മതപരമായിട്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തൽ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഈ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡൽഹിയിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ 2020 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള ഒരു വർഷക്കാലം ഈ നാട്ടിലെ കർഷകർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം, കാർഷിക മേഖലയിലെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അദാനിക്കും അംബാനിക്കും ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാർഷിക നയങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ കർഷകർ നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ പോരാട്ടം, അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം, ഏറ്റവും അവസാനം തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ലേബർ കോഡിനെതിരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടവും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ജന്തർ മന്ദർ നടന്നിട്ടുള്ള ജൻസി നടത്തിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം എന്നത് കേവലം 37 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദിച്ചുയർന്നതല്ല. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ഈ നാട്ടിലെ ഭരണകൂടം ജനങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ, കുട്ടികൾക്കെതിരെ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിനെതിരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ജന്തർ മന്ദർ അണിനിരന്നു. BJP ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ 1 ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഞങ്ങൾ 1 ഇഞ്ച് പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഐക്യം നിങ്ങളുടെ ഏത് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചാലും ശരി, നിങ്ങളുടെ ഏത് ഭരണകൂട ഉപകരണത്തെ ഉപയോഗിച്ചാലും ശരി, നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തെ 1 ഇഞ്ച് പിന്നിലോട്ട് വിടാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഭഗത് സിംഗിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾ അംബേദ്കറുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി.